मां लोकां दे घरां विच काम करदी, बिरा सब्जी दी रेहड़ी लांदा ते आप लाहौर दा अंडरवर्ल्ड डॉन। ਉਹ हर वेले AK-47 सीने नाल ला के रखदा, पुलिस नूं वेखदियां सारी गोली चला दिंदा। ਉਹਨੇ ਸ਼ਦਰਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤੁਲਬਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਬਰਸਟ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਈਸ ਕਾਲੀਆ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਲਾਗ ਵਿੱਚ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुलेखा TV ਦੇ ਨਾਲ मैं आज़म तौकीर। नाज़रीन, उम्मीद है तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ सलामत रखे। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ स्टोरी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈ और ਉਹ ਮਾੜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡਾਨ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ और ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ। नाज़रीन, इस डॉन का नाम सी रईस कालिया। रईस कालिया शाहदरा टाउन के इलाके विच एक बिल्कुल माड़े जे घर दे विच पैदा होया। बिल्कुल माड़े जे घर में इसलिए कह रहा वां कि इहदी माँ जिहड़ी है वो लोकां दे घरां विच काम करके ते बच्चियां नूं पालदी सी, यानी कालीए होरां नूं पाल रही सी। फिर इहदा एक भरा जिहड़ा हैगा वो सब्जी दी रेहड़ी लांदा सी, यानी टोटल इन्नी कोई इन्हां दी दुनिया सी। रईस कालिया थोड़ा जिहा वड्डा होया उदों इहदा नाम रईस सी। कालिया जिहड़ा हैगा इहनूं इहदे रंग की वजह तो आख्या जाता है, जिवें कि तस्वीर तुसीं दी वेख ही रहे हो कि इहदा रंग पक्का हैगा, काला इहदा रंग हैगा, इस तो इहदा नाम जिहड़ा है वो रईस कालिया पै जांदा है। रईस कालिया जिहड़ा हैगा ये 80 दी दहाई दे विच बदमाशी दी दुनिया विच आया और 80 दी दहाई जिहड़ी है ਉਹ मैं जिवें कि पहले भी कहना हुन्ना कि लाहौर का मैं नाम रखा है अरूसल बलाद, यानी शहरां दी दुल्हन। बहुत खूबसूरत शहर है। तो अरूसल बलाद दे विच 80 दी दहाई दे विच इन्ने को अंडरवर्ल्ड डॉन होए ने, इन्ने को बदमाश होए ने कि अखीर हो गई है। हर गली हर मोहल्ले दे विच कोई ना कोई डॉन जिहड़ा हैगा जरूर बैठा है सी और उन्हां दे विच ही एक रईस कालिया भी शामिल हो गया। रईस कालिया जदों बदमाशी दी दुनिया विच आया वे, ये तुलबा तनजीमां दे बड़े अरूज दा दौर सी। 80 तो लैके 90 तक की जिहड़ी दहाई है, बल्कि 2000 तक कह सकते हो तुसीं कि तुलबा तनजीमां जिहड़ियां ने उन्हां दी सियासत कॉलेजां दे विच यूनीवर्सिटियां दे विच बड़ी अरूज दे उत्ते हुंदी सी। सो ये जिहड़ा हैगा ये एक तुलबा तनजीम नाल वाबस्ता हो जाता है और उहदा नाम सी QSF। ये पढ़िया लिखिया नहीं है, लेकिन होया की है कि ये बदमाशी जदों इन्हें शुरू की, मुंडियां नाल दोस्तियां होईयां। वो कुछ मुंडे जिहड़े ने वो ज़ाहिर कॉलेजां या यूनीवर्सिटियां दे स्टूडेंट सन, उन्हां नाल दोस्तियां होईयां और तुलबा तनजीमां जिहड़ियां ने उन्हां नूं भी इंज दे किसी बंदे की जरूरत हुंदी है जिथे लड़ाई झगड़े दे विच जिहड़ा काम उन्हां दे आ सके। सो ये उन्हां दा दोस्त बनिया। उन्हां दी दोस्ती होण कारों ये QSF दे विच ज्वाइन इन्हें कर ली और MSF जिहड़ी तनजीम सी तुलबा दी ओहदे नाल इन्हां दी बड़ी QSF दी टसरबाजी सी। इहदा एक होर दोस्त सी जिहदा नाम सी हाफिज नूर। अच्छा, हाफिज नूर और ये दोवें ये वारदातां करदे और कई इहदे ते मुकदमात भी बने। शाहिद म्यू अंडरवर्ल्ड डॉन लाहौर का एक बड़ा मशहूर होया वे, वो इहदा मुकदमा वार रहा या ये उहदा मुकदमा वार रहा, यानी उहदे नाल रल के भी कई इन्हें कांड कीते। और इहदे बारे दस्सिया जाता है कि ये इन्हां को नडर और बहादुर सी कि कोई दोस्त जिड्डा मर्जी वड्डा इहदे कोल काम लैना चाहता है मिंट लैंदा सी और उहदा काम कर दिंदा सी। यानी दोस्तां दी वजह तो इन्हें कई दुश्मनदारियां पालियां सन, कई इन्हें बंदे मार दिते सन सिर्फ दोस्तां दी वजह तो। पुलिस के हवाले नाल अगर मैं गल करां तो ढेर सारे क्राइम ढेर सारे मुकदमात दे विच मतलूब होने के बावजूद कभी भी पुलिस के हत्थ नहीं आया। उहदी वजह ऐसी जदों भी पुलिस इहदे उत्ते रेड करदी सी ते इन्हें फौरी तौर दे उत्ते कलाशन दे ब्रस्ट मारदा सी और तू फरार होने च कामयाब हो जाता सी। एक बारी एक जलसा हो रहा सी और ये मार्च 1999 की गल है। मीनारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा सी। एक MPA नाल भी इहदा तलक सी। ज़ाहिर है इस तरह के लोग जिहड़े ना उन्हां दे तलक सियासतदानां नाल हुंदे ही हुंदे ने, इस वास्ते कि उन्होंने पिछे अपनी एक पुश्त पनाई दी या एक छतरी की जरूरत हुंदी है। और सियासतदान जिहड़े ने उन्हां नूं इंज दे बदमाशां की जरूरत हुंदी है क्योंकि इन्हां नूं इस्तेमाल करना हुंदा है मुख्तलिफ मौके के उत्ते। सो ये कोई नवीं गल नहीं है, हर सियासतदान इंज करदा है, करदा रहेगा जदों तक कि सियासी सैटअप इंज दे है ने। खैर एक MPA दे नाल रल के तो मीनारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे ते जांदा है। उत्थे एक SP सी, वो रईस कालिया नूं शनाख्त कर लैंदा है। जदों उन्हें रईस कालिया नूं शनाख्त कर लिया तो उन्हें इहनूं गिरफ्तार करने की कोशिश की और इन्हें हसबे रिवायत अपनी कलाशन जिहड़ी है वो अंदरों कड्ढी ते कढ के उहदे उत्ते ताण दित्ती।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਈਸ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਰਸ਼ ਵੀ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਲਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਰਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਸਨ ਔਰ ਇਹਦੀ ਦਲੇਰੀ ਔਰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਈ ਡਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਿਡਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਰ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਟਾਊਨ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਤਨਜ਼ੀਮ MSF ਦਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ MSF ਦੇ ਸਦਰ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ MSF ਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿ MSF ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ QSF ਦੀ ਬੜੀ ਟਸਰਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਔਰ ਕਾਲੀਏ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਸੀ MSF ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਲਾ ਜਾ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਰੁਖ ਨਾ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਸਦਰ ਸੀ, ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਗੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਆਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਦੁਰਛੇ ਔਰ ਬੜੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਕਲਾਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਔਰ ਬਰਸਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੱਥਾਖੋਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਡਕੈਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕਿ ਇੰਜ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਮੁਸਲਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਹਰਕ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਈਸ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਂਗਾ, ਤੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨਸ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਸਪੇਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ। ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੜੀ ਸ਼ਾਹੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਪੇਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੁਖਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਇਕਦਾਮੇ ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਨ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਮਕ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਡੀ ਕੋ ਬਲਾਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ। ਪੂਰੀ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਢੀ। ਤੋਂ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਇਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਬਾ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਜਾਜ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਖੁੱਚਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਤਜਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮਿਲਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਾਇਮ ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।